वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन संचालित वैसी पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी में मामूली दही, दूध, घी की जांच के लिए टेस्टिंग के लिए 550 जितनी फीस वसूलात करने की आरोप लगाते हुए जागरूक नागरिक द्वारा अपना रोष और नाराजगी व्यक्त की गई। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन संचालित वैसी पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी में टेस्टिंग की फीस को लेकर जागरूक नागरिक ने आक्रोश और विरोध जताया है। जहां गुजरात सरकार संचालित वैसी फूड एंड ड्रग्स लेबोरेटरी में कोई भी खाद्य पदार्थों का मामूली फीस 5 रुपए में टेस्टिंग कर घर पर उसका रिपोर्ट दिया जाता था, जो एक आम नागरिक के लिए काफी किफायती था। लेकिन अब वडोदरा महानगर संचालित वैसी लेबोरेटरी में यही चार्जेस को बढ़ावा करते हुए मानो आम जनता की जेब पर एक और आर्थिक बोझ डालने की कोशिश की जा रही है, या तो फिर कहे तो भ्रष्ट और मिलावट युक्त खाद्य पदार्थों की बिक्री को आसान दौर दिया जा रहा हो। वैसे ये फीस की टेस्टिंग में बढ़ावा करते हुए जागरूक नागरिक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शहर के फतेहगंज विस्तार में आई हुई पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास गुजरात सरकार हस्तगत वैसी फूड एंड ड्रग्स लेबोरेटरी में खाद्य पदार्थों का टेस्टिंग मामूली 5 या 10 रुपए में किया जाता था और वो भी रिपोर्ट घर पर भेजा जाता था, जो आम जनता के लिए अगर कोई भी खाद्य पदार्थ में उसे संदिग्ध पाया जाता है तो उसकी टेस्टिंग के लिए वो करवा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर टेस्टिंग की प्रक्रिया बंद कर देते हुए यही टेस्टिंग की प्रक्रिया वडोदरा महानगर संचालित वैसी पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी में सौंपी गई है, जिसको लेकर आज जागरूक नागरिक ने जांच करते हुए यहाँ पर 550 रुपए में खाद्य पदार्थों की टेस्टिंग की फीस ली जा रही है, वैसा पाया गया। यहाँ पर मामूली दर 550 रुपए से शुरुआत होता है, जो वो भी दूध, दही, घी की जांच के लिए किया जाता है, जो आम नागरिक के लिए किसी भी हालत में मुमकिन नहीं है। ऐसे में वडोदरा शहर के जागरूक नागरिक वैसे अनिल सदाशिव बार द्वारा इस संदर्भ में वडोदरा महानगर कॉर्पोरेशन की कचेरी में रजूआत की गई। ऐसे में उनके द्वारा ये भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि इस प्रकार से तगड़ी फीस लेने के साथ कॉर्पोरेशन द्वारा कहीं न कहीं खाद्य पदार्थों में मिलावट करते वैसे व्यापारियों को खुला दौर दिया जाता है, क्योंकि दूध, दही, घी जैसे मामूली पदार्थ की टेस्टिंग की प्रक्रिया जो 500 रुपए में किलो मिलती है, उसकी ही टेस्टिंग के लिए 550 रुपए फीस वसूल करने के साथ आम नागरिक इसे टेस्टिंग करवाने से टालेगा। ऐसे में जागरूक नागरिक ने कॉर्पोरेशन पर गंभीर प्रहार करते हुए इसे निःशुल्क या तो फिर मामूली दर पर टेस्टिंग की फीस ली जाए, वैसी मांग उठाई है। जी जे प्रकारे टेस्टिंगनी जे खाद्य पदार्थोની ટેસ્ટિંગ જે લેબોરેટરી જે છે તેમાં પહેલાં ટેસ્ટિંગના 5 રૂપિયા લેવામાં આવતા હતા અને હવે તેના પૈસા વધારીને 550 રૂપિયા કરવામાં આવ્યા છે। શું કહેશો? સમગ્ર વિષય શું છે? આપલા દ્વારા મ્યુનિસિપલ કમિશનર કચેરી ખાતે જઈને પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે। હા, રજૂઆત એ રીતે કરવામાં આવેલી છે કે આજથી કેટલાક વર્ષો પહેલાં આપણા ફૂડ એન્ડ ડ્રગ રેગ્યુલેટરી જે પોલિટેકનિક કોલેજ નજીક આવેલી છે વડોદરા ખાતે, ત્યાં ટેસ્ટિંગ કરાવતા હતા તો નોમિનલ ચાર્જ લઈને કોઈ પણ સામાન્ય માણસને ટેસ્ટિંગ સેમ્પલ લઈને એનો રિપોર્ટ આપવામાં આવતો હતો કે જે ખાદ્ય પદાર્થ હોય કે ઇડેબલ ઓઇલ હોય એ ખાવા લાયક છે કે નહીં, પાણી પીવા લાયક છે કે નહીં, એનો નોમિનલ રેટે 5 રૂપિયા જેવા નજીવા દરે ત્યાંથી ટેસ્ટિંગ કરીને આપવામાં આવતું હતું। પણ જ્યારે અમે સંપર્ક કર્યો, જ્યારે અમને તકલીફ પડી ને જ્યારે અમે ટેસ્ટિંગ સેમ્પલ આપવા માટેની ત્યાં સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો એ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ લેબોરેટરીમાં પોલિટેકનિક પાસે, એ ગુજરાત સરકાર હસ્તકની લેબોરેટરી છે, ત્યાંથી અમને એવું જાણકારી આપવામાં આવી કે હવે આ કામ અમે બંધ કરી દીધું છે, તમારે ફતેગંજ પાસે આવેલી વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની લેબોરેટરીમાં જવું પડશે। એટલે અમે ત્યાં સંપર્ક કરતા ત્યાંથી સેમ્પલિંગ કરવામાં આવેલું અને સાથે સાથે ત્યાં બોર્ડ બી બતાવવામાં આવેલો કે આટલા આટલા ચાર્જીસ છે સેમ્પલના, અલગ અલગ સેમ્પલના અલગ, જે રીતે ખાદ્ય પદાર્થ છે, ગોળ છે, ઘી છે, દૂધ છે, દહીં છે, એટલે કે ખાદ્ય અખાદ્ય પદાર્થોના અલગ અલગ સેમ્પલના રેટ ત્યાં લખવામાં આવેલા છે, જે ટેસ્ટિંગના રેટ છે, તો એ ખૂબ જ વધારે છે। દાખલા તરીકે અહીંયા તમને જાણ કરું કે દૂધ, દહીં ને ઘી જેવા વસ્તુઓ માટે કે જે વપરાશ માત્ર ને માત્ર આપણે 500 કે કિલો લેતા હોઈએ દિવસનું, અને ઘી જેવી વસ્તુ તો આખા મહિનામાં 1 કિલો એક કુટુંબ માટે બહુ થઈ રહે છે। હવે એ જો આપણે 500 રૂપિયાનું ઘી ખરીદતા હોઈએ અને જો એમાં કંઈક અજુગતું લાગે કે ગડબડ લાગે તો આપણે સ્વાભાવિક રીતે ટેસ્ટિંગ માટે જો આપીએ સેમ્પલને તો તે 550 રૂપિયા ફી છે। એનો મતલબ એવો આપણે અર્થઘટન કરી શકાય કે 550 રૂપિયા ભરે નહીં માણસ, અને જે ભ્રષ્ટાચાર ચાલુ છે એ ચાલવા દેવાનો આ હેતુ મને દેખાઈ રહ્યો છે, કારણ આટલી મોટી ફી કરીને એનો પર્પઝ એ છે, પબ્લિક સર્વિસની વાત છે, એટલે આ નોમિનલ ફી કાં તો મફતમાં થવું જોઈએ કામ। રાજ્ય સરકાર સંચાલિત જે લેબોરેટરી બંધ થઈ ગઈ છે, ત્યાં ટેસ્ટિંગ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલે આપણે જો એઝ અ રેસિડન્સ તરીકે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેપેસિટી ઉપર આપણે જઈએ
તો લેવામાં આવતું નથી, ત્યાં સેમ્પલ ના પાડી દેવામાં આવે છે કે તમે સંપર્ક કરો. આપણે ગુજરાત સરકારની જે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ લેબોરેટરી સૌથી જૂની લેબોરેટરી આપણી જે પહેલા ત્યાં લેતા હતા વર્ષો પહેલાં ત્યાં ટેસ્ટિંગ અમે કરાયું બી છે. 5 રૂપિયાના દરમાં, નજીવા દરમાં ટેસ્ટિંગનો રિપોર્ટ ઘર સુધી યુપીસી થ્રુ ઘર સુધી પહોંચાડવામાં આવતો હતો. અને હવે આ જે લેબ જે છે ફતેગંજ વિસ્તારમાં જે કોર્પોરેશન હેઠળ એ કોર્પોરેશન હેઠળ છે અને કોર્પોરેશન હેઠળમાં જ જવાનું અમને મજબૂર કરવામાં આવેલા છે. અમને જાણ કરવામાં આવી છે કે ત્યાં જ લેબોરેટરીમાં તમારું પરીક્ષણ થશે અને ત્યાં જ જાઓ. અને ત્યાં જતાં અમને આવો કડવો અનુભવ થયેલો છે કે આટલા મોટા ચાર્જીસ ચૂકવીને કોઈ સેમ્પલિંગ કરાવવા આવશે, ટેસ્ટિંગ કરાવવા આવશે નહીં. એટલે આ ભ્રષ્ટાચારને પ્રોત્સાહન આપનારું કામ છે. અને અમારી ઈચ્છા એવી છે, લાગણી એવી છે કે સામાન્ય માણસો જે જાગૃત નાગરિકો છે અમારા જેવા, જે સામે ચાલીને કંઈક ખોટું થયેલું જાણ તમારા ધ્યાન પર દોરવણી કરવા માટે આવે છે, તો એમને બી આ પૈસાની રીતે નાસીપાસ કરવામાં આવે છે કે ડિસ્કરેજ કરવામાં આવે છે કે તમે અમારી પાસે આવતા નહીં. અને એ વધારાની વાત એ કહેવામાં આવે છે કે અમારા તરફથી સેમ્પલિંગ થશે. હવે એમાં કેટલું તથ્ય છે ને વાસ્તવિકતા શું થવાની છે આપણા બધાને ખબર છે. તમે રજૂઆત કરી છે, શું કહેવામાં આવ્યું, રજૂઆત કરવામાં આવી? રજૂઆત હમણાં હાલમાં આપણે એ વહીવટી પાંખ જે છે ત્યાં કમિશનર સાહેબને બી આ લેખિત રજૂઆત કરેલી છે, જોડે આ લિસ્ટ બી એટેચ કરેલું છે. અને સાથે સાથે આપણા ચૂંટાયેલી પાંખ જે